मेरे सजनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है बग्गू भट्टी। ये एक बहादुर सूरमे दी दास्तान है जिहड़ा दुल्ले भट्टी दा जिगरी साथी सी, पर इहदा तारीख विच जिक्र नहीं मिलदा। इहदी तहकीक करन दी कोशिश की गई पर कोई मुस्तनद इहदी दास्तान नहीं मिली। ताहम ये सुनी सुनाई दास्तान है बग्गू भट्टी दी बहादरी ते दुल्ले भट्टी नाल वफादारी। असीं इस दास्तान विच तुहानूं दसांगे। ये एक रवायती अंदाज दी दास्तान है जिहड़ी कि पंजाबी लोक कहानियां, लोहड़ी दिहाड़ ते दुल्ले भट्टी दे किरदार दी रोशनी विच लिखी जा रही है। पंजाब दी बुरछाईदार सरजमीन सांदलबार दे खेतां ते छोटे पिंडां दे जंगलां विच एक बहादुर ते निडर बग्गू भट्टी दा जन्म होया ते इहदा ताल्लुक भी भट्टी कबीले नाल सी। बग्गू हजे 3 साल दा सी जदों इहदे मां ते बाप नूं अकबर दे सिपाहियां ने जमीन ते लगान देण दे इनकार तो कतल कर दिता। दुल्ला भी इहदे नाल बचपन विच खेडदा सी ते बचपन तो ही ये एक दूजे दे हमराज ते यार सन। उन्हें बचपन तो ही दुल्ले दे दिल विच ये अज़म परोया पई अकबर बादशाह ने तेरे प्यो दादे नूं फांसी चढ़ाया ते मेरे माँ प्यो नूं भी कतल कीता। तेरा ते मेरा दर्द इक्को ही है। बग्गू दी इब्तदा इस गम ते इंतकाम नाल शुरू हुई जदों दुल्ले दा प्यो ते दादा हुक्मरान हथों कतल हो गए। बग्गू भी जंगजू खानदान दे विच रह के वड्डा होया सी। दुल्ला भट्टी दा वफादार साथी बन गया ते अकबर बादशाह दे जुल्म ते नाइंसाफी दे खिलाफ अपनी बहादरी दी दुल्ले नाल याराने दी मिसाल कायम कर दिती। ये दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी बागमोड़ वाले ते फरमाइश करते ने अब्दुल्ला नगर चढ़दे पंजाब तो अशवानी चौधरी, फाजिलका तो निशान सिंह ते काला सिंह, कुलविंदर सिंह रंधावा यार मोहाली इंडिया तो, मुंबई तो सरवर भट्टी, न्यूजीलैंड पापा ओकार सिटी तो हरमिंदर सिंह, शहर सरगोदे तो वजीर अली सिटी वाला, पिंड मामूवाली तो सिकंदर गुजर, जंग तो मलक रियाज अवान, खुडियां कसूर तो अली डोगर, जेलम तो गुलजार जट, राह वाली कैंट गुजरा वाले तो शहजाद अहमद खोखर, सांगड़ सिंध तो मोहम्मद सलीम जलेबियां अराई, मोहल्ला गरीबाबाद शेखुपुरा तो मियाँ अब्दुल सत्तार, गला मंडी साहिवाल तो राणा खालिद ते राणा अबीर, फहीम रजा लाहौर तो, कराची तो मोहम्मद नदीम, शेखुपुरे तो शफीक खान ते हनीफ खान, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान। ये दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। बग्गू भट्टी सी दुल्ले दा यार होए, दोवें जम्मे सी सांदलबार होए। ओ बचपन विच सी खेडदे विच जंगलां पिंडों बाहर होए। बग्गू भट्टी दा प्यो सी पिंड दा जिन्नू कहिंदे लोकी सरदार होए। ओनू मारिया अकबर बादशाह ओए बादशाह, ओते कल के फौजी 4 होए। उदों बग्गू सी 2-3 साल दा जदों मरिया सी परिवार होए। उन्हें बचपन विच बुना लिया दुल्ले भट्टी नूं अपना यार होए। दोआं शेरां नूं अकबर बादशाह दे नाल सी डाडी खार होए। ओ बचपन विच खेडदे वारी जावां खेडदे होए 2 तो फिर ओ 4 होए। ओ कड़े भन दे सुवाणियां, कड़े जी भन दे सुवाणियां,
ਕੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਕਰ ਲੈ ਅਲਾਮੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੇਲੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨਾਲੇ ਸਿੱਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤਲਵਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਨੇ ਵਾਰ ਓਏ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜੀ ਕਾਫਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟੇ ਜੀ ਕਾਫਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਫੌਜੀ ਛੱਡੇ ਮਾਰ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੁੱਲਾ ਦੇਵਦਾ ਬੱਗੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਓਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਾਵਦੇ ਹੋਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਓਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਾਵਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਦੇ ਹੋਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਓਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬੱਗੂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਓਏ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਿਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਓਏ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਓਏ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੂ ਪੋਸਤੀ ਓਏ ਪੋਸਤੀ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਡਾਡੇ ਵਾਰ ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਬੱਗੂ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਤੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਗੂ ਨੇ ਤਨਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਬੁਰਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਗੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜੰਗ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਫਾ ਵੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਬੱਗੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਈਓ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ। ਬੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਗੂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਗੂ ਨਾਲ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਬਨ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਓਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਨਸਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਓਏ, ਜਦੋਂ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੱਗੂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਓਏ, ਦੁੱਲਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਉੱਠਦੇ, ਚੰਨ ਉੱਠਦੇ, ਬੱਗੂ ਨਾਲ ਮੇਰੂ ਦੇ ਜਾਨ ਓਏ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ
ਜੰਗ ਦਾ ਯਾਰ ਲਾਣ ਓਏ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਓਏ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆ ਰਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਓਏ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਂ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਛਡਾਉਣ ਓਏ ਉਹ ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਭਜਾਣ ਓਏ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਖੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਬੱਗੂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਬੱਗੂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਓਏ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਗੂ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚਾਲ ਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂ ਯਾਨੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਪਰ ਦੁੱਲਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਗੂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਣ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਦੁੱਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੱਗੂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਓਏ ਤੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਓਏ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਓਏ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਏ ਸੱਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈੜਾ ਮੁਕਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਓਏ ਨਾਲਮੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਾਲੀ ਤੁਧ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਰਾਹ ਕੀਤੇ ਵਖ ਖੁਦਾ ਓਏ ਉਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਦੁੱਲਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਏ ਫੁੱਲ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਉਹ ਰੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰੇ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਲਈ ਦੁਆ
ਬਚਪਨ ਕੱਠਾ ਲੰਘਿਆ ਤੂੰ ਗਿਆ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।